सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानण होआ। ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪਰਥ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਥਾਏ सिख स्कॉलर भाई गुरदास जी ने फरमाया, ज़ाहिर पीर जगत गुर बाबा। गुरु नानक साहब सिर्फ सिखां दे गुरु नहीं, जगत गुरु ने, प्रॉफिट ऑफ द ह्यूमन काइंड ने। ज़ाहिर है 5.5 सदियां पहला गुरु नानक साहब दे प्रकाश तो जे उस वेले दे हालात वाल नज़र मारीए तो फिर ये गल समझ आ जाती है कि जगत गुरु का मैसेज ना सिर्फ 5 सदियां पहला रैलेवेंट सी, अज 21वीं सदी के अंदर जदों कि दुनिया के 7 बिलियन तो ज़्यादा लोग एक दूसरे दे नाल नेशन स्टेट्स के नां थले, किते मजहब के नां थले, किते इकोनॉमी के नां थले, किते होर आपू क्रिएट किए गए झगड़े के नां थले टकराव विच ने, ते फिर गुरु नानक साहब का मैसेज अज भी उन्ना ही रैलेवेंट है जिन्ना कि 5 सदियां पहला सी। जिस प्रथाए भाई गुरदास जी ने ही फरमाया सी, सच किनारे रह गया खै मरदे बामण मौलाने, सिरों ना मिट्टे आवण जाने। और ये गल वल ध्यान रहे कि गुरु नानक साहब दीयां सिक्ख्यावां जिथे यूनीवर्सल ने, उत्थे जिहड़े एग्जिस्टिंग मत सन, जिहड़े एग्जिस्टिंग धर्म सन, एग्जिस्टिंग स्कूल ऑफ थॉट सन, उन्होंने गुरु नानक साहब ने मुकम्मल तौर पर नहीं नकारिया। उन्होंने विचला रिचुअलिज्म, उन्होंने विचला पखंडवाद, उन्होंने विचली हिपोक्रेसी, उन्होंने विचला दम, उस गुरु नानक साहब ने निशाने ते लिया। जदों असी गुरबाणी पढ़ते हैं तो ये गल स्पष्ट तौर के उत्ते, ज़ाहिरा तौर के उत्ते बाणी राही दुनिया के सामने प्रगट की जाती है। वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। इस गल का ध्यान रहे। पूरब के अंदर लगभग 3500 साल पहला ऋग्वेद के नाल जिहड़ी वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुंदी है, और ये वैदिक धर्म 4 वेदां दे उत्ते आधारित, जिस दे नाल बाद दे विच शास्त्र, सिमरतियां, पुराण बहुत कुछ जुड़ जाता है। पर समा पा के किवें ब्राह्मण जिहड़ा कि इस वैदिक धर्म का इंटरप्रेटर बन जाता है, इसका मालक बन जाता है, वो किस किस्म का रिचुअलिज्म लिया के इस दे विच वाड़दा है, किस किस्म की बुत परस्ती जिन्हां दा मालक वो आप बन जाता है ते लोकां नूं भंबल भूसे विच पाउंदा है। और इस गल वल गुरु साहब ने इशारा किया है कि अल्टीमेटली बेशक वो ईस्ट का फलसफा वेद होए जां ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੈਟਿਕ 4 ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਥਾਏ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਤੇਬ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਟਰੂਥ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਟਰੂਥ ਸੀ ਜਾਂ ਕਤੇਬਾਂ ਦੀ ਟਰੂਥ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਢੂੰਡ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਟ ਹੈ, मैं कौन है, मैं कित्थों आया, मैं कित्थे जाना, मेरे जीवन का मकसद की है। और यही वो सच की ढूंढ है, यही अपने मूल नाल जुड़न की ढूंढ है। पर वक्त पा के मजहबां की दुनिया के अंदर रिचुअल्स जां कर्मकांड जां रस्मां जां रवायतां ये हावी हो जांदियां ने ते ट्रूथ कैजुअलिटी बन जाता है। और जिहड़े लोग इंटरप्रेटर इन्हां मजहबां दे सन, वो अपने मुफाद दे लई एक दूसरे दे नाल टकराव दे विच सन। गुरु नानक साहब दा मैसेज हर एक दे लई प्यार दा सी, भरातरी भाव दा सी। जदों असीं समाज दे अड-अड शोबियां दे अंदर उस खिते दे अंदर पसरे हुए हनेरे दी गल करदे हैं, पसरी हुई धुंध दी गल करदे हैं, पसरे हुए भंबल भूसे दी गल करदे हैं, ते भाई गुरदास जी ने फरमाया
ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਸਨ ਜਿਸ ਸੂਰਜ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਉਸ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਹਨੇਰਾ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਿਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਨੇਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ 50,000 ਮੀਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਰਬਾਬੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਅਕਾਊਂਟ, ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸੱਚ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ 22 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 50,000 ਮੀਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 5 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਹੋਏ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੱਕਾ, ਬਗਦਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਧਰ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਰੋਵਰ, ਕਾਠਮੰਡੂ, ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਹਾੜ, ਔਰ ਇਧਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬਾਕੂ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਾਤ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਉਸ ਦੇ ਫੇਥ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਅਕੀਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ, ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5.5 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਦੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿਦਾਊਟ ਜਸਟਿਸ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਮੀਨਿੰਗ, ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੂਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਸਾਡੀ ਥੈਂਕਫੁਲਨੈਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੀਕਰ ਆਫਟਰ ਦਾ ਟਰੂਥ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੱਚ ਦਾ ਤਲਬਗਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਈਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਹੈ, ਜੈਨ ਮਤ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਮਤ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਮੰਕ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਭਿਕਸ਼ੂ ਭਿਕਸ਼ਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਹੈ,
ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਐਲਾਨਦੇ ਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਤ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਤ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਔਰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਮਤ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਧ-ਪਚੱਧ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ, ਅੱਧ-ਪਚੱਧ ਬੁੱਧ ਮਤ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਯੋਗ ਮਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਦੌੜਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਦੌੜਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਪੁੱਛਣ ਸੁਣ ਬਾਲਿਆ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਵਰਤਾਰਾ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਬਾਲਕ ਦੱਸ ਕਿ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਛਿਪ ਬੈਠੇ ਪਰਬਤੀ ਕੌਣ ਧਰਤ ਕੋ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਰਕਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਘਾਲਣਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੋ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਲੋ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਇੱਥੇ ਦਾਤੇ ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਰੈਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਟੋਕੀਓ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਛੁਪਦਾ ਹੈ ਵੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੰਡ ਛਕਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸੁਨਾਮੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਕੁਏਕ ਹੋਏ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਰਥਕੁਏਕ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰੰਗੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 81 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਵੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ 550ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਰਲੇਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਕਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੈ,
ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਏ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਕੱਦਸ ਧਰਤੀ, ਔਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕਰਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਰਤਾ ਵਸੇ ਸੰਤਨ ਕੈ ਪਾਸ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ, ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ। ਜੀਵਨ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 47 ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ 174 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਹਿਰੂ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਪੈਕਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿਰਫ 3000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ, ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 72 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ 4 ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਦੀਨਾ ਇਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ, 800 ਏਕੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੋਨੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋ ਹੈਡ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੋਰਮ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਂਗੇ ਦਰਾ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਟ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਮ ਚੋਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਹ शूदर के लिए हिंदुस्तान गम खाना है, दर्दे इंसानी से इस बस्ती का दिल बेगाना है, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। इत्थे 2 नुकते देखण वाले ने। शूदर दे नाल वरतारा, जिस ऋग्वेद का असीं जिक्र कीता है
ਉਸ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣ ਭੇਦ, ਵਰਣ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬੇਸ ਰੰਗ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ਤਰੀ, ਵੈਸ਼, ਸ਼ੂਦ, ਇਹ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਸਲੂਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਸਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਰਦ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਇਨਸਾਨੀ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਜਿਹੜੀ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ, ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ, ਇਸ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੈ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਨ ਤਿੱਥੈ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਵ ਨਾਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਮਿਲੇਗਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਮ, ਰੱਬ ਦਾ ਰਹਿਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਲੋਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਬਲਾ ਸੀ, ਬਲ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਬਲਾ ਬਿਨਾਂ ਬਲ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਸੋਵਰਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਵਰਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਕਿਵੇਂ ਅਬਲਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1699 ਈਸਵੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਔਰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਅਬਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕੌਰ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਕਕਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਅਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਧਾਗਾ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਲਕਾਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 1606 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਜੀਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲੜ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਨਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਈਵ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ 47 ਤੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲਾ ਐਲਾਨਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 1947 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘੱਲੂਕਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀਆਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਜਾਂ ਬਾਬਰ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ,
ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ, ਰਤ ਪਿਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖੌਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਡਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਫਰਮਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਮਨਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਲੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ, ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ 550 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰ ਮੈਸੇਜ ਇਕੁਅਲੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਵਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਬਾਬ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 47 ਦੇ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੀਸਰੀ ਕੂਵਤ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਵੀ ਆਇਆ, ਖਟਾਸ ਵੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਫ ਲਵ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਜਿਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 82-83 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਲਾਈਫ ਐਮਿਨਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰ ਈਵਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਭਗ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਬਣੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਕੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਨਮੀ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ, ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਤੇੜ ਕਖਾਈ ਧੋਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਹੈ, ਬੁਚਰ ਆਫ ਦਾ ਵਰਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਦਰ ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜ਼ੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ 1930 'ਚ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਔਰ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਣਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਗਪੁਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਕੁੱਲ ਖਲਕਤ ਦੇ ਲਈ, ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੈ ਉਭਰੈ ਤਿਤੈ ਲੇਹੋ ਉਬਾਰ। ਸਮੂਹ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।